परम करुणामय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल शरणागत वत्सल कलिपावनावतार श्री श्रीमान नित्यानंद प्रभु श्रीमान महाप्रभुर अहेतुकी करुणाय राधा गोविंद देवीर महति कृपाय गौड़ीय संप्रदाय आचार्य वर्य श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पादेर विरचित श्री श्री चैतन्य चरितामृत महाप्रभुर पावन चरित्र कथा श्रवणेर अवसर आमादेरके प्राप्त होच्छे ये भगवानेर अहेतुकी करुणा। कविराज गोस्वामी पाद बोलेन ये महाप्रभुर जे अहेतुकी करुणा एक बार तार विषय विचार करो। भगवानेर भक्ति के सुदुर्लभ बोला हয়েছে, दुर्लभ नय सुदुर्लभ। हरि भक्ति सुदुर्लभ ज्ञानतः सुलभा मुक्ति भुक्ति यज्ञादि पुण्यतः सेयं साधन सहस्रै हरिर भक्ति सुदुर्लभा। ज्ञानेर साधने मुक्ति मिले जाबे, यज्ञादि पुण्य कर्मे स्वर्ग प्राप्ति हबे, किन्तु हजार साधन करले हो हरि भक्ति सुदुर्लभा। भगवानेर भक्ति अति दुर्लभ मुक्तिं ददाति करिचित् स्मरण भक्ति योगम। भगवान मुक्ति दिए थाकेन किन्तु सहजे तिनि भक्ति देन ना। देन ना ता नय, देन किन्तु योग्य आधारे देन, योग्य पात्रे देन। अनाधारे अपात्रे तिनि देन ना। किन्तु এই কলিযুগের যে ভগবান শ্রীমান মহাপ্রভু অনর্পিত চরিঞ্চিরা সেই চির অনর্পিত বস্তুকে ব্রজের প্রেম ভক্তিকে তিনি প্রদান করার জন্য এই কলিযুগে করুণা করে অবতীর্ণ হয়েছেন। আর তিনি দেখলেন এই কলিযুগে যদি আধার सुपात्रेर आमी विचार करते जाई तो केहई मिलबे ना। এই জন্য বললেন পাত্রা পাত্র বিচার নাহি নাহি স্থানা স্থান, যেই যাহা পায়ে তাহা করে প্রেম দান। মহাপ্রভু পাত্র অপাত্রের বিচার রাখলেন না, আধার অনাধারের বিচার রাখলেন না। আর তিনি আদেশ দিলেন আমার নাম বিশ্বম্ভর, ये नाम तखन ही सार्थक होवे जखन विश्व के भरे आमी प्रेम प्रदान करब। कविराज गोस्वामीपाद बोलছেন সেই महाप्रभुर जे करुणार कथा एक बार विचार करुन। जे भक्ति सुदुर्लभा সেই भक्ति के हेन प्रेम श्री चैतन्य दिल যথা तथा जगाई माधाई पर्यंत अन्यरिका कथा। সেই জগাই মাধাই পর্যন্ত তাদেরকেও সে প্রেম প্রদান করলেন। তো সেই শ্রীমান মহাপ্রভুর যারা ভজন করেন না, বললেন পূর্বে দ্বাপরে জরাসন্ধ আদি দৈত্যগণ তারা বেদের বিধানে বিষ্ণুর পূজা করতেন বৈদিক মতে, কিন্তু কৃষ্ণকে মানতেন না, কৃষ্ণকে ভগবান বলে স্বীকার করতেন না, মানতেন না। তো কৃষ্ণকে না মানার কারণে তাদেরকে দৈত্য বলা হয়, তাদেরকে দৈত্য বলা হলো কৃষ্ণকে না মেনে। तद्रुप कविराज बोलें जरा महाप्रभु के मानें ना, महाप्रभु भजन करें ना, तादेर के वो दैत्य करे जानते हैं।
যার এমন অহেতুকি করুণা, সেই মহাপ্রভুর যারা ভজন করেন না, অতএব পুনঃ ঊর্ধ্ব বাহু হইয়া চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়া করহ বিচার, বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার। বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন, তবু নাহি পায় কৃষ্ণ পদে প্রেম ধন। সেই কৃষ্ণ প্রেম অতি সুদুর্লভ বস্তু, কিন্তু মহাপ্রভু সেই সুদুর্লভ প্রেম বস্তুকে আর তিনি কোনো প্রকার বিচার না করে যাকে তাকে তিনি সে প্রেম প্রদান করলেন। এমনকি তির্যক প্রাণী, সেই ঝাড়খণ্ডে যারা তির্যক প্রাণী, মহাপ্রভু প্রভু কহে কৃষ্ণ বল, ব্যাঘ্র উঠিল, কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল। ই কোন অবতারে এই প্রকার লীলা হয় না, কেহ কোনদিন শুনে না। কে কোন অবতার, কোন ভগবান বাক্যে বলেছেন কৃষ্ণ বল, আর কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করে ব্যাঘ্র নাচতে লাগলো, ই কোন অবতারে কেহ শুনেনি না। এমন হয় নাই, আর হওয়ারও না। বাবাজি মহারাজ বলছেন এমন হয় নাই, আর হওয়ারও না। সেই শ্রীমান মহাপ্রভুর स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार, तारे ना भजिले कबू ना হয় निस्तार। तो श्री श्रीमान महाप्रभुर जे पावन चरित्र कथा श्रवणेर सौभाग्य आमादेरके प्राप्त होच्छे, ये भगवानेर एकटी विशेष करुणा छाड़ा आर किछुई नय। এই कथा प्रसंगे श्रीमान महाप्रभु काशीपुरे सनातन गोस्वामी पाद के तिनी समस्त साध्य साधन तत्व कथा तिनी श्रवण कराচ্ছেন। भगवानेर 6 प्रकार अवतारेर कथा महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद के श्रवण करालेन। पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मन्वंतरावतार, जुगावतार एवं सत्यावेश अवतार। प्रत्येक जुगे भगवानेर अवतार है, एके जुगावतार बोला है। महाप्रभु बोलें सत्य जुगे भगवान शुक्ल वर्ण धारण करें, चतुर्भुज धारण करें, ध्यान एवं तपस्यार द्वारा এই ভগবানের आराधना है। त्रेता जुगे भगवान रक्तवर्ण धारण करें, यज्ञের द्वारा এই भगवान के आराधना करें। द्वापरे नमस्ते वासुदेवाय नमस्कर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। এই মন্ত্রের দ্বারা তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্চন করতে। बोले कलिजुगे, बोले सनातन कलिजुगे कृष्ण नाम संकीर्तन कलिजुगेर धर्म। এই যুগ ধর্ম হলো নাম সংকীর্তন। এই যুগে ধ্যান হবে না, तपस्या হবে না। কলিযুগের জীব অসম্ভব, জীবের দ্বারা আলসি। প্রথম দোষ, সবথেকে বড় দোষ জীবের মধ্যে আলস্য। এই আলস্যের জন্যই জীব নিজের কল্যাণ করতে পারছে না। আলস্য কেবল তপস্যা। দেখুন এই জগতের যখন প্রথম সৃষ্টি হলো, সৃষ্টির যে প্রথম শব্দ কি প্রকট হলো? যখন ব্রহ্মা
ভগবানের নাভি কমল থেকে প্রকট হলেন, চারদিকে দেখছেন কেবল প্রলয়কালী জল ছাড়া কিছুই নয়। আমি কে? কে আমার জন্মদাতা? সেই কমলের ডাঁটার মধ্যে তিনি প্রবেশ করলেন, বহুকাল গেলেন কিন্তু কিছুই পেলেন না। অন্ততগত আবার ফিরে সে কমলের উপরে বসে পড়লেন। প্রথম তিনি শুনলেন তপ তপ। এই জগতের প্রথম শব্দ হল তপ। ভগবান স্বয়ং ব্রহ্মাজিকে বললেন কি হে ব্রহ্মা, আমি তপস্যার দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি করি, তপস্যার শক্তিতে এর পালন করি, আর তপস্যার শক্তিতে আমি সংহার করি। এই তপস্যা হলো আমার দুঃসর শক্তি। তপ ছাড়া কাউকে কিছুই প্রাপ্তি হয় না। সনক সুদাস মুনি, এক মুনি, তিনি বলছেন, কি বললেন, এই জগতে মৃত্যু নাই। বড় বিচিত্র কথা আপনি বলছেন, মৃত্যু নাই। গীতায় ভগবান বলছেন মৃত্যু মানে অটল সত্য, জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু। যে জন্ম নিয়েছে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত, আর যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্ম সুনিশ্চিত। আর আপনি বলছেন মৃত্যু নাই। বললেন না না, মৃত্যু কার হয় জানেন? যে আলসি তার মৃত্যু হয়। যারা পুরুষার্থ ব্যক্তি তাদের কোনোদিন মৃত্যু হয় না। বাস্তবিক সত্য কথা। যারা পুরুষার্থী, যারা তপস্যাবান, তারা জগতে কোনোদিন মরেন না, তারা চির অমর থাকে। সব থেকে বড় দোষ হলো আলস্য। কলিযুগে তপস্যা হবে না, যজ্ঞ হবে না। কি দিয়ে যজ্ঞ করিবে? যজ্ঞের সমস্ত সামগ্রী অশুদ্ধ, মন্ত্র শুদ্ধ নয়। যে মন্ত্র উচ্চারণ করিবে তার আহার শুদ্ধ নয়, সদাচার নয়। এই জন্য কলিযুগে যজ্ঞকে নিষেধ করে দিলেন, হবে না। পরিচর্যাও কলিযুগের জীবের দ্বারা হবে না। কারণ জীবের যে আত্মসুখ, পরিচর্যা, আত্মসুখহীন না হলে পরিচর্যা হবে না। যেখানে আত্মসুখ, ভালো থাকবো, ভালো খাবো, ভালো পড়বো, সেখানে পরিচর্যা হবে না। আপনারা তো সবাই শুনেছেন বাবাজি মহারাজের আশ্রিত মুরলীধর দাস বাবাজি মহারাজ, তিনি সেবক ছিলেন ঠাকুরের, আর সেবা করে সেইখানে সেই বারান্দায় পড়ে থাকতেন। সেবকের আমার কিসের সুখ? আমার শ্রী গুরুদেব বলতেন কি, যে সেবক তাকে অ্যালার্ম লাগাতে হয় না, তার নিদ এমনি খুলে যায়। অ্যালার্ম দিয়ে জাগাতে হয় না। যাদের সেবা ভাব থাকে বাস্তবিক, তাদের অ্যালার্মও লাগে না, অ্যালার্ম আগেই নিদ খুলে যায়। সে ভাব কোথায় পাবে? পরিচর্যাও নিষেধ করলেন। এই জন্য মহাপ্রভু বললেন কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন কলিযুগের ধর্ম। এই হয় না, এইটাই হয় না, আর অন্য কি হয়? পীত বর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্তন, প্রেম ভক্তি দিলা লোকে লইয়া ভক্তগণ। যখন এই কলিযুগের যুগধর্ম বললেন, আর যুগধর্ম প্রবর্তন যে ভগবানের লক্ষণ বললেন, তখন সনাতন গোস্বামী একটু চতুরাই করে আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু আমি তো নীচ জাতি, হীন বুদ্ধি, আমি বুঝতে পারলাম না, আপনি অতি ক্ষুদ্র জীব মুই, নীচ নিচাচার কেমনে জানিব কলিতে কোন অবতার? মহাপ্রভু বললেন, অন্য যুগের গুলো কি করে বুঝলে?
তুমি কলিটা বুঝতে পারলে না, অন্য যুগের গুলো কি করে বুঝলে? তো যেমন অন্য যুগের অবতার বুঝলে সেই প্রকার কলির অবতার কি বুঝবে? হ্যাঁ, প্রভু কহে অন্য অবতার শাস্ত্র দ্বারে জানি, কলি অবতার তৈছে শাস্ত্র বাক্যে মানি। যেমন শাস্ত্রই আমাদের শাস্ত্রকে দর্শন বলা হলো, যে দর্শন করায় মানে যে দেখায়। শাস্ত্রকে দর্শন শাস্ত্র বলা হয়েছে না, দর্শন মানে যে আমাদেরকে দেখায়, পথ দেখায়, তিনি হলেন শাস্ত্র। তো যেমন অন্য অবতারের প্রমাণ আমরা শাস্ত্র দ্বারা জানছি, সেই প্রকার কলির অবতারকেও মানতে হবে। আপনি অন্য, মহাপ্রভু নিজে বললেন অন্য অবতারের, অন্য যুগের অবতারকে স্বীকার করছো, কলিতে অবতার নাই বলে নিষেধ করে দিয়ে, বলে না, শাস্ত্রে স্বয়ং মুনি গর্গ তিনি বলে গেলেন। তো মহাপ্রভু বলছেন, প্রভু কয়ে অন্য অবতার শাস্ত্র দ্বারে জানি, কলি অবতার তৈছে শাস্ত্র বাক্যে মানি। সর্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র প্রমাণ, আমা সভা জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান। অবতার নাহি কহে আমি অবতার। প্রভু বলছেন, সনাতন বলে অবতার বলে নাকি আমি অবতার, মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার। আগে মহাপ্রভু বললেন কি অবতারের দুটো লক্ষণের দ্বারা অবতারকে চেনা যায়। যে সমস্ত মুনিগণ অবতারের লক্ষণ, অবতারকে অবতার বলে গণনা করেন, সেই অবতারের দুটো লক্ষণ বললেন, একটি তটস্থ লক্ষণ আর একটি স্বরূপ লক্ষণ। এই স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ দ্বারা অবতারকে চেনা যায়। স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ, এই দুই লক্ষণের বস্তু জানে মুনিগণ। আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপ লক্ষণ, মানে তার যে আকৃতি, যে স্বরূপ, সেই অবতার যে যিনি, উনার আকৃতি হি ভিন্ন থাকে সাধারণ জীব থেকে। যদ্যপি তিনি মনুষ্য দেহ ধারণ করে তিনি অবতীর্ণ হন, কিন্তু উনার আকৃতি হি পৃথক থাকে। আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপ লক্ষণ মহাপ্রভু বলছেন অবতারে। আর কার্য দ্বারায় জ্ঞান হয় তটস্থ লক্ষণ। দ্বিতীয় যে তটস্থ লক্ষণ, তার কার্য দ্বারা সে সমস্ত মানে অদ্ভুত কার্য। যেমন আমাদের বড় বাবাজি মহারাজ, উনার যে সমস্ত লীলা, কুকুরের মহোৎসব আদি বিভিন্ন বিভিন্ন বৃক্ষকে নাচান, মৃত ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে দেওয়া, এসব জীবের দ্বারা অসম্ভব হয় না। কোন, দেখুন ভগবান নিজে বলেছেন গীতায় কি এই জগতে যে সমস্ত জীবের মধ্যে কোন অপ্রাকৃত শক্তি দেখা যায়, অর্জুনকে বললেন অর্জুন সেখানে আমার আবেশ জানিবে। শক্তি আবেশ অবতার, আবেশ অবতার, এ ভগবত অধিষ্ঠান বিনা এ সমস্ত লীলা জীবের দ্বারা অসম্ভব, কখনো হবে না, বিলকুল অসম্ভব। তো ये কার্য দ্বারা সেই সমস্ত অবতারের তটস্থ লক্ষণ বোঝা যায়, আর স্বরূপ আকৃতি আর প্রকৃতির দ্বারা উনার স্বরূপ লক্ষণ বোঝা যায়। শ্রীমন মহাপ্রভু একটি শ্লোককে, ভাগবত থেকে প্রথম শ্লোককে উঠিয়ে নিয়ে সনাতন গোস্বামী পাদকে বলছেন কি ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে পরমেশ্বর নিরূপিল এ দুই লক্ষণে। মহাপ্রভু বলছেন পরমেশ্বরকে স্বয়ং বেদব্যাস মহারাজ ভাগবতের প্রথম শ্লোকে সেই পরমেশ্বরের লক্ষণ মানে স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ দ্বারা সেই পরমেশ্বর ভগবানকে তিনি সেখানে স্থাপনা করলেন, প্রমাণ করলেন। স্বরূপ লক্ষণ কি বলে জন্মাদ্যস্য যে শ্লোক বলে, এই শ্লোকে পর শব্দে কৃষ্ণ নিরূপণ, পর শব্দে কি সত্যম পরম ধীমহি,
সেই পরম শব্দে কৃষ্ণকে বললেন। বলে কেমন সে কৃষ্ণ? বলে সত্য শব্দে কহে তার স্বরূপ লক্ষণ। সে কৃষ্ণ কেমন? সে পরমেশ্বর কেমন? বলে যিনি পরম সত্য, ইয়ে ভগবানের স্বরূপ লক্ষণ বললেন। আর তটস্থ লক্ষণ মানে উনার কার্য কি? বলে কার্য হল বিশ্ব স্রষ্টাদি কইল, বেদ ব্রহ্মকে পড়াইল, অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপ শক্তি মায়া দূর কইল। এই সব কার্য তার তটস্থ লক্ষণ, অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ। তেনে ব্রহ্ম হৃদাজ আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়। তিনি সংকল্প মাত্রে বেদের সমস্ত জ্ঞানকে, সৃষ্টির জ্ঞানকে ব্রহ্মাকে তিনি প্রদান করলেন। আর বিশ্বের জন্মাদ্যস যতঃ যতঃ পরমেশ্বরাৎ জন্মাদি অস্য অস্য জগতঃ, এই জগতের জন্ম আদির ভবতি। জন্ম মানে উৎপত্তি হয়, আদি শব্দে এর পালন করেন আর সংহারও করেন। বিশ্ব সৃষ্টাদি কইল, বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল, অর্থাভিজ্ঞতা তিনি এই জগতের, তিনিহি উপাদান আর তিনিহি নিমিত্ত, তিনিহি কার্য এবং তিনিহি কারণ, উনার ছাড়া আর কিছুই না। আর ধামনা সেন মায়ান নিরস্তোকম সত্যং পরম ধীমহি, যিনি নিজের স্বরূপের দ্বারা মায়াকে দূর করলেন, এবং যে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা আর স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা আর ভগবানকে তিনি স্থাপনা করলেন। অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ, অবতার কালে হয় জগত গোচর। মহাপ্রভু আরো বললেন, বলে অবতার কালে হয় জগতে গোচর। যখন কোন অবতার হয়, যেমন মহাপ্রভু নিজের কথা বলছেন, সেই ফাল্গুন পূর্ণিমা দিনই যখন মহাপ্রভু অবতার গ্রহণ করছেন, চন্দ্র গ্রহণ ছল করে, যেহেতু তিনি নাম প্রেম প্রচার করার জন্য এসেছেন। আর চন্দ্র গ্রহণের ছলে সবার মুখে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিয়ে আর তিনি প্রকট হচ্ছেন। বলছেন অবতার কালে হয় জগতে গোচর। অদ্বৈত আচার্য প্রভু জানতে বললেন, আর উনার চিত্তে এমন একটা আভাস হলো কি, মানে যতদূর কি আমার মদন গোপাল তিনি জগতে এসেছেন। অবতার কালে হয় জগতে গোচর, এই দুই লক্ষণে কেহ জানহে ঈশ্বর। এত কিছু বলার পরে সনাতন গোস্বামীপাদ আবার বললেন, সনাতন কহে যাতে ঈশ্বর লক্ষণ পীতবর্ণ কার্য, পীতবর্ণ কার্য প্রেম দান সংকীর্তন, কলিকালে সেই কৃষ্ণ অবতার নিশ্চয়, সুদৃঢ় করিয়া কহ যাউক সংশয়ে। সনাতন গোস্বামীপাদ আবার বললেন কি, প্রভু এই যে পীত বর্ণ স্বরূপ লক্ষণ আর কার্য তার প্রেম দান সংকীর্তন, তাহলে তো এই বোঝা যাচ্ছে গিয়ে নিশ্চিত রূপে গিয়ে যে অবতার কৃষ্ণেরই অবতার, কৃষ্ণ অবতার নিশ্চয়। সুদৃঢ় করিয়া কহ, সেই জন্য আপনি আর একটু ভালো করে বলুন। তখন প্রভু বললেন, প্রভু কই চতুরালি ছাড়ো সনাতন, সত্যাবেশ অবতারের শুন বিবরণ। মহাপ্রভু দেখলেন আমার সব যা কিছু আছে সব খুলে ফেলবে, এই জন্য বলে চতুরালি ছাড়ো সনাতন, সত্যাবেশ অবতার। তার বিবরণ মহাপ্রভু বললেন কি, এই সনকাদি নারদ পৃথু পরশুরাম জীব রূপ ব্রহ্মার আবেশ অবতার না। যে সমস্ত জীবগণ যে কল্পে তাদেরকে ব্রহ্মা বানানো হয়, কখন কখন এসব আবেশ অবতার বলা হয়েছে। বৈকুণ্ঠে যিনি শেষ, আর যে অনন্ত দেব ধরাকে ধারণ করে আছেন পৃথিবীকে, এই সমস্ত মুখ্য আবেশ অবতার, এদেরকে জানতে হবে। সনকাদ্যে জ্ঞান শক্তি, নারদে ভক্তি শক্তি, ব্রহ্মায় সৃষ্টি শক্তি, অনন্তে ভূ ধারণ শক্তি, শেষে সো সেবন শক্তি,
যে শেষ অনন্ত রূপ ধারণ করে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করছেন। শেষের মধ্যে 107 শক্তি পৃথুতে পালন, পরশুরামে দুষ্ট নাশক, বীর্য সঞ্চারণ। এই সমস্ত ভগবানের শক্তি এবং আবেশ অবতার। এই প্রকার এই তো কহিল শক্তি আবেশ অবতার। এই প্রকার মহাপ্রভু ये 6 प्रकार अवतारेर कथा सनातन गोस्वामी पाद के श्रवण करालेन। श्रवण करिए आगे एकटी अध्याये भगवानेर श्रीकृष्णेर जे ऐश्वर्य, भगवानेर जे विभूत्व तार वर्णन करलेन। भगवत धाम, भगवानेर विभूति ऐश्वर्य एकटी अध्यायेर मध्य सनातन गोस्वामी पाद के बोललेन। महाप्रभु बोलছেন कि सनातन ये যত স্বরূপের কথা আমি বর্ণন করলাম, এই সমস্ত স্বরূপগণ অবতারগণ পরমব্যমে, পরমব্যম মানে একটি লোক নয়, ये ভগবানের যত ধাম সমস্ত ধামকে পরমব্যম বলা হয়েছে। বলছেন ये সর্বস্বরূপের ধাম পরমব্যম ধামে পৃথক পৃথক বৈকুণ্ঠ সব নাহিক গণনে। বললেন কত বৈকুণ্ঠ আছেন সেই পরমব্যম লোকে, বলে তার কোনো গণনাই নাই, সংখ্যাই নাই, অনন্ত। শত সহস্রাযুত লক্ষ কোটি যোজন, এক এক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন। এক এক বৈকুণ্ঠ কত বিস্তার। বলছেন কে শত যোজন, কে সহস্র যোজন, কে অযুত যোজন, কে লক্ষ যোজন, আবার কোটি যোজন। एक एक वैकुंठेर विस्तार, एक एक वैकुंठेर विस्तार वर्णन वर्णन। सब वैकुंठ व्यापक, सब वैकुंठ व्यापक आनंद चिन्मय पारिषद षडैश्वर्य पूर्ण सब है। ये समस्त वैकुंठ व्यापक जबन भगवान विभु व्यापक अनंत सच्चिदि आनंदमय स्वरूप तद्रूप भगवान ये समस्त धाम व्यापक आनंद और चिन्मय धाम पारिषद षडैश्वर्य पूर्ण। समस्त पार्षद गण वो सबाई षडैश्वर्य पूर्ण, तारा वो भगवत स्वरूप। अनंत वैकुंठ एक एक देशे जार, সেই পরম ব্যোমের কে করু বিস্তার। মহাপ্রভু বললেন সনাতন গোস্বামী পাদকে যে পরম ব্যোমে এক এক কোনায় এক এক দিকে এক এক বৈকুণ্ঠ বিরাজমান করছেন, সেই পরম ব্যোমের কে বিস্তার কে বর্ণন করিবে। অনন্ত বৈকুণ্ঠ পরম ব্যোম যার দল শ্রেণী, সর্বোপরি কৃষ্ণ লোক কৃষ্ণ কর্ণিকার গণী। বলছেন সেই ভগবানের যে নিত্য গোলক ধাম, যে বৃন্দাবন, যে গোকুল, সে গোকুল হচ্ছে কর্ণিকা। সেই পরমব্যম ধামে গোকুল হচ্ছে কর্ণিকা। আর কর্ণিকার যেমন একটি কমল পুষ্প, মধ্যখানে কর্ণিকা, চারদিকে তার সমস্ত দল, তার পঙ্খুড়ি বিরাজমান, তদ্রূপ ये সমস্ত অনন্ত বৈকুণ্ঠ সেখানে বিরাজমান। तार ठीक मध्यस्थले सर्वोपरि कृष्ण लोक कर्णिकार गणी और अनंत वैकुंठ परमब्रह्म जार दल श्रेणी, तार ही दल एक कमल पुष्पेर जेमन दल हय तारी चारदिके ये समस्त अनंत वैकुंठ विराजमान। एई मत षडैश्वर्य स्थान अवतार ब्रह्मा शिव अंत ना पाए जीवी कोन चार। महाप्रभु बोलছেন যার भगवान जे विभूत भगवानेर धाम, बोले जाके माने ब्रह्मा शिवও যে বিষয় জানতে পারেন না, তো জীব কি জানবে সে বিষয়ে। को व्यक्ति भुवन भगवान परमात्मन परात्मन जोगेश्वर उति भवत स्त्रीलोक्याम, को बा कथं बा कति बा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि जोगमायाम।
মহাপ্রভু ভাগবত থেকে একটি শ্লোক দিলেন ব্রহ্মস্তুতি দিকে। ব্রহ্মা বলছেন, কো ব্যক্তি ভুমন, হে ভুমন, হে সর্ব বিশ্বব্যাপক, হে ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান, হে পরমাত্মন, হে অন্তর্যামী, হে যোগেশ্বর, কো ব্যক্তি, কে জানতে পারবে ভবতর অতি, আপনার সমস্ত লীলা সকল, আপনার যে ঐশ্বর্য, আপনার সমস্ত লীলা কি কে জানতে পারবে এ ত্রিলোকিতে? কো বা কথং বা কতি বা কদেতি, কোথায়, কি রূপে, কত সংখ্যায় আর কখন এই সমস্ত লীলাকে আপনি নিজের যোগমায়ার দ্বারা বিস্তার করছেন, তাকে কি জানতে পারবে? ব্রহ্মা শিব সনকাদি না পায় যার অন্ত, সেই শ্রীকৃষ্ণের যে গুণ, ভগবানের যে ঐশ্বর্য, তাকে কেউই জানতে পারেন না। গুণাত্মন অনন্তে অপি গুণান বিমাতুম হিতাবতীর্ণস্য ক ইসিরেস্য কালেন জৈর্বিবা বিমিতা সুকল্পে ভূপাংশব খে মিহিকা দুভাস। বলছেন যে সমস্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ভূপাংশব, এই ভূমিতে কত পরমাণু কণা আছে যারা বলতে পারেন, বলতে সামর্থ্য রাখেন, আর বিমিতা আর মিহিকা এই যত শিশিরের কণা, যত শিশির রাত্রে পড়ে, বলে তাকেও বলতে পারেন। দুভাস এই যত কিরণ, সূর্যের কিরণ, চন্দ্রের কিরণ, সে কিরণ সংখ্যা যারা বলতে পারেন, তারাও আপনার কত গুণ, তারাও বলতে সমর্থ হন না। এমনকি অন্ততগত্তা মহাপ্রভু বলছেন, গায়ন গুণান দশশতানন তো আদিদেব শেষ অধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম। যে দশশতানন সহস্রবদন, যিনি অনন্ত দেব, তিনিও আপনার সমস্ত গুণের তিনি গান করছেন। নিরন্তর গায় গুণের অন্ত নাহি পান, ব্রহ্মাদিক রহু অনন্ত সহস্রবদন। নিরন্তর গায় গুণের অন্ত নাহি পান। গায়ন গুণান দশশতানন আদিদেব, সেই অনন্ত আদিদেব, অনন্ত দেব, তিনি সর্বদা গান করছেন। শেষ অধুনাপি, এখনো সমবস্যতি নাস্য পারম, তিনিও আপনার গুণের গান করে শেষ করতে পারেন না। সেহরহু সর্বজ্ঞ শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ, নিজ গুণের অন্ত না পায় হয়তো সতৃষ্ণ। মহাপ্রভু বলছেন, অন্যের কথা ছেড়ে দাও, নিজে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের গুণের অন্ত পান না, নিজ গুণের অন্ত না পায় হয়তো সতৃষ্ণ, তিনিও নিজের গুণের প্রতি লোভিত হয়ে যান। মহাপ্রভু আগে সনাতন গোস্বামীপাদকে বলছেন ये सब ব্রহ্মা ভগবানের যত ধামের কথা ছেড়ে দাও, কেবল বৃন্দাবনে আসো, এই বৃন্দাবনের কেমন ঐশ্বর্য দেখো। সেহরহু ব্রজে যাবে কৃষ্ণ অবতার, তার চরিত্র বিচারেতে মন না পায় পার। প্রাকৃত প্রাকৃত সৃষ্টি কইল এক ক্ষণে, অনন্ত বৈকুণ্ঠাজণ্ড শোষনাথ স্তনে। এমত অন্যত্র নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত, যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত। অদ্ভুত মহাপ্রভু সেই যে ব্রহ্মমোহন লীলাটাকে উঠালেন। ব্রহ্মমোহন লীলার সময় যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যত গোবস্ত্র ছিলেন, যত গো বালক ছিলেন, যার যেমন বস্ত্র, যার যেমন ডান্ডা শিকা, যার যেমন স্বভাব, যার যেমন সিংহা, তদ্রূপ এই সমস্ত রূপে কত বলে গো বৎস কত ছিলেন, বলে কৃষ্ণ বৎস রসংখ্যাতেই সুখদেব বাণী, কৃষ্ণ সঙ্গে কত গোপ সংখ্যা নাহি জানে। কত গোপ ছিলেন, কত গোবৎস ছিলেন, বলে তার কোনো সংখ্যাই নাই। এক এক গোপ করে
যে বস্ত্র চারণ কোটি অর্বুদ পদ্ম শঙ্খ তাহার গণ। এক এক গোপ, শ্রীকৃষ্ণের কথা তো বললেন না মহাপ্রভু বললেন এক এক গোপ করে যে বস্ত্র চারণ, যারা তারা এত বস্ত্র চারণ করতেছিলেন, কত তারা বললেন কোটি, কোটির নিচে তো বলেন নাই। তারপরে কার কাছে অর্বুদ, কার পদ্ম, কার শঙ্খ তাহার গণ। এক এক গোপের কাছে এত গোবস্ত্র ছিলেন। আর কত গোপ তারও কোনো সংখ্যা না। ভোজন থালিতে যখন ভোজন করছেন বনভোজন লীলায়, তখন সুখদেব গোস্বামী বললেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করে এক মণ্ডলী, দুই মণ্ডলী, তিন মণ্ডলী, অনন্ত মণ্ডলী, অনন্ত মণ্ডলী। আর সব থেকে বড় বিচিত্র এই কি সমস্ত সখা দেখছেন কৃষ্ণ আমার সম্মুখে বসে আছে, আমার দিকে মুখ করে আমার সম্মুখে বিরাজমান। ইয়ে হচ্ছে ভগবানের ভগবত্তা, যে কি মানে স্বয়ং ব্রহ্মাজি বলছেন, আগে বলবেন সে শ্লোক, জানন্ত এব জানন্তু কিং বহুত্তা নামে প্রভু মনুষ্য বপুষ বাচ বৈভবং তব গোচর। বলছেন ব্রহ্মা বললেন, যে বলে কি আমি কৃষ্ণের তত্ত্বকে জানি, কৃষ্ণের মহিমা জানি, কৃষ্ণের ঐশ্বর্যকে জানি, বলছে যে বলছে সে জানো নামে প্রভু। আমি কিন্তু কিং বহুত্তা, বেশি কথা আর কি বলবো, আমি আমার মনের দ্বারা, এই দেহের দ্বারা, বাণীর দ্বারা আপনার বৈভবকে, মহিমাকে আমি জানি না, জানি না, জানি না। বেত্র বেণু দল শৃঙ্গ বস্ত্র অলঙ্কার গোপগণের যততার নাহি লেখা পার। সবে হইলা চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি পৃথক পৃথক ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি। ব্রহ্মা আকাশ মণ্ডল দিকে দেখছেন, তিনি দেখলেন আমি তো এই সমস্ত গোবৎসগুলোকে, গো বালগণকে আমি মোহনিদ্রায় শয়ন করে এসেছিলাম, আর এখানে কি করে আসলেন? কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা তিনি নিশ্চয় করতে পারছেন না। আর অন্ততগত্যা তিনি দেখলেন সেখানে কিছুই নাই, কেবল চতুর্ভুজ সেই ভগবানের সমস্ত রূপ ছাড়া। আর পৃথক যত ভগবান, যত মূর্তি, তত ব্রহ্মা, সেই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাগুলো স্তুতি করছে। সেই সমস্ত লোকপালগণকে সেখানে সৃষ্টি করলেন, পৃথক পৃথক ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি। এক কৃষ্ণ দেহ হইতে সভার প্রকাশে ক্ষণকে সবার সেই শরীরে প্রবেশ। সেই এক কৃষ্ণ দিকে সবার প্রকাশ, আবার এক ক্ষণের মধ্যে সবার তার মধ্যে প্রবেশ হল। ইহা দেখি ব্রহ্মা হইলা মোহিত বিস্মিত, স্তুতি করি এই পাছে করিলা নিশ্চিত। যে লীলাকে দেখে ব্রহ্মাও ফাঁপরে পড়ে গেলে, মাথা ঘুরে গেল। তখন হাত জোড়ে বলছেন কি যে জানো, যে কহে কৃষ্ণের বৈভব মুই সব জানো, সে জানো কায় মনে এই মুই এই মানো। এই তোমার অনন্ত বৈভবামৃত সিন্ধু মোর বাং মনোযোগ গম্য নহে এক বিন্দু। ভগবান শ্রীমান মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী পাদ কে শ্রীকৃষ্ণের যে বৈভব, ওনার যে বিভূত্ব, তার শ্রবণ করাচ্ছে। আগে বললেন কি সনাতন কৃষ্ণের মহিমা ছাড়ো, এই বৃন্দাবন ধামের মহিমা দেখো। বলে কৃষ্ণের মহিমা রহু কেবা তার জ্ঞাতা, বৃন্দাবন স্থানের দেখো আশ্চর্য বিভূতা। বলে ये যে বৃন্দাবন যে ভূমি, এর বিভূত্ব দেখো। বলে 16 কোষ বৃন্দাবন শাস্ত্রে পরকাশে। বলে শাস্ত্র বলছেন এই বৃন্দাবনের যে বিস্তার 16 ক্রোশ বৃন্দাবন, তার একে দেশে বৈকুণ্ঠা অজান্ডগণ ভাসে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড গুলো তার একটি কোণায় ভাসতেছে। ব্রহ্মাকে দর্শন করালেন, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আর ব্রহ্মাণ্ডের যে ব্রহ্মা সবকিছু দেখালেন। অথবা মা যশোদাকে সেই ব্রহ্মাণ্ড ঘাটে ব্রহ্মাণ্ডের দর্শন করালেন, এও প্রমাণ।
তার একে দেশে বৈকুণ্ঠ অজান্ড গণ ভাসে, অপার ঐশ্বর্য কৃষ্ণের নাহি গণন, শাখা চন্দ্র নায় করি দিগি দর্শন। ঐশ্বর্য কহিতে স্ফুরিল কৃষ্ণের ঐশ্বর্য সাগর, মনেন্দ্রিয় ডুবিল প্রভুর হইলা ফাফর। ভাগবতের এই শ্লোক পড়িলা আপনি, অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য বলতে বলতে তিনি নিজেই সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের মধ্যেই তিনি যেমন ডুবে গেলেন। স্বয়ং তো সামাতিশয়ত ত্রিধীশ স্বরাজ্য লক্ষ্ম্যাপ্ত সমস্ত কাম, বলিং হরদ্ভি চিরলোক পালে কিরট কোটি গীড়িত পাদ পীঠ। এই শ্লোকটি উদ্ধব মহাশয় বিদুরের নিকটে বলেছিলেন এই বৃন্দাবনে, যে জ্ঞান গুদড়ি যখন বিদুর উদ্ধবের সঙ্গে মিলন হয়, বিদুর জিজ্ঞাসা করেছেন, কারণ মহাভারত যুদ্ধের পূর্বেই বিদুর চলে গিয়েছিলেন তীর্থযাত্রায়, বলে আমি যুদ্ধেই থাকবো না। যখন দুর্যোধন বিদুরের নিষ্কাশন করে, তখন বিদুর বলেন কি তুমি মনে করবে না আমি তোমাদেরকে ছেড়ে গিয়ে পাণ্ডবের সঙ্গে মিলে যাব। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে গেলেন। এদিকে মহাভারতে সব কিছু যুদ্ধে সবার বিনাশ হলো, আর অন্তর্গত ভগবানও দ্বারকা লীলা সম্পন্ন করে নিজে ধামে গমন করলেন। কিন্তু বিদুর এইসব বিষয় জানেন না। মহাভারত যুদ্ধের সম্বন্ধে তিনি প্রভাস ক্ষেত্রে শুনেছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান বিষয়ে জানেন না। যখন ভগবান উদ্ধবকে আদেশ দিলেন, তু গচ্ছ উদ্ধব বদরিয়াকম, তুমি বদরিকাশ্রমে যাও, তো উদ্ধব মহাশয় বৃন্দাবন হয়ে যাচ্ছিলেন, আর বৃন্দাবনে বিদুরের সঙ্গে মিলন হলো। বিদুর উদ্ধবকে দেখে বহুত আনন্দ পেলেন, আর দুই ভক্তের মিলন হলো। ভগবানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আর যেই ভগবান বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবানের অন্তর্ধান বার্তা, অন্তর্ধান কথাকে স্মরণ করে বিদুরের উদ্ধবের নেত্র সজল হয়ে উঠল। তখন উদ্ধব মহাশয় বলেছেন, এই জগতে তো সবগুলো অভাগা, বিশেষ করে এই যাদবগুলো, যদুবংশীগণ সব থেকে বেশি অভাগা। কারণ যেমন সেই সমুদ্রের মধ্যে যখন সমুদ্র মন্থন হলো, চন্দ্রমার প্রকট হলো, তার আগে চন্দ্র সেই সমুদ্রেই ছিলেন, কিন্তু জলের মৎস্যগুণ মনে করতেন সেই চন্দ্রকে ইয়ে যে একে দেবতা, ইয়ে যে আকাশের বস্তু, ইয়ে যে তারা মনে করতেন ইয়ে আমাদের মতো কোন জীব। চন্দ্রকে তারা চিনতে পারলেন না। তদ্রূপ এ যদুবংশীগণ এমন অভাগা, যাদের মধ্যে ভগবান বর্তমান ছিলেন, কিন্তু তারা ভগবানকে জানতে পারেন না। তো সেই সময় একটি শ্লোক বললেন, স্বয়ং, যিনি স্বয়ং ভগবান, যিনি মানে উনার তু অসাম্যাতিশয়, মানে উনার সমানই জগতে কেউ হয় না। উনার অধিক কথা ছেড়ে দাও, উনার সমান এই জগতে কেউ নাই। যিনি ত্রিধীশ, এই যে ত্রিধীশ এর ব্যাখ্যা মহাপ্রভু বহু সুন্দর করেছেন। ত্রিধীশ ভগবান যে ত্রিধীশ, এর ব্যাখ্যা কি? স্বরাজ্য লক্ষ্ম্যাপ্ত সমস্ত কাম, যিনি পূর্ণ কাম, যিনি আত্মারাম, যিনি স্বয়ং আনন্দ স্বরূপ, ভগবানের কোন বস্তুর প্রয়োজন নাই। যিনি আপ্ত কাম, বলিং হরদ্ভি চিরলোক পালে, বড় বড় লোকপাল ব্রহ্মা শিব যাকে নানা প্রকার বলি উপহার প্রদান করছেন। কিরীট কোটি ইড়িত পাদ পীঠ, যাদের সেই মুকুটের অগ্রভাগ দ্বারা কৃষ্ণের পাদ পীঠের পূজন হচ্ছে। আর সেই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, উগ্রসেনের অনুবর্তী রাজা উগ্রসেন যাই বলতেন, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই মানতেন। বলে এইটা আমাকে মানে উদ্ধব মহাশয় বলছেন, আমাকে বহুত বিচলিত করে ফেলছে। ভগবান সেই শ্রীকৃষ্ণের এমন লীলা। আগে মহাপ্রভু সেই ত্রিধীশ যে ভগবান, উনা এই সম্বন্ধে যা ব্যাখ্যা করছেন, আমরা আগামী কালই প্রভুর কৃপা হলে শ্রবণ করব।